सुनील महांती विजु जनता दल एक निर्दिष्ट गोष्ठी को कुचक्री कहबार 24 घंटा न परुणु पार्टी खोली दलर वरिष्ठ नेता फाउंडर मेंबर एवं वर्तमान विधायक पूर्वतन मंत्री प्रसन्न आचार्य। ए प्रसन्न आचार्य एभली गोटे बार्ताटे देइछंती, एभली कथाटे सब मीडिया को आसिक देइछंती जेटा कि काहेकि कहले एवं तार उद्देश्य कौन, प्रसन्न आचार्यंकर से कौन करने को जाउछंती, आगामी दिन में विजु जनता दल अवस्था कौन हम एवं विजु लिगासी दल रहिबे कि नहीं, याकू नहीं करी बड़ कथाटे विस्फोरित कथाटे कहते। तो आसतु आम जाना प्रसन्न आचार्य कौन कहते एवं प्रसन्न आचार्य क्या लक्ष्य करी कहते एवं प्रसन्न आचार्यंकर उद्देश्य कौन, ए सब विषय जानापी देखु तेरे छाबण मु विपिन दास। नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु, प्रसन्न आचार्य ओडिशा राजनीति रे जड़े चर्चित चेहरा, जनाशुना चेहरा एवं जितेबले विजु जनता दल गठन होता आपण मानकर मन थी से जानकी वल्लभ पट्टनायक सरकार थिला, कांग्रेस सरकार थिला एवं परवर्ती अवस्था जो विजु बाबूंकर इहेला परे एठी विरोधी दल संपूर्ण बुड़ी जावाकू चाहूला। ए अवस्था रे 55 कानून विजय महापात्र, प्रसन्न आचार्य एभली अन्य माने केते जन लोक मिसिकरी गोटे विजु बाबूंकर ना रे गोटे पार्टी ठीक कले एवं सेतबेले जो पार्टी तैयारी हैला सेतबेले नवीन बाबू एठी नथिले। विजु बाबू से जो फाउंडर मेंबर माने भाबुथिले जे विजु बाबूंकर जो लोकप्रियता अच्छी, जो दुस्साहसिकता अच्छी, जो गोटे जुगर बिंधाणी बोली गोटे गोटा अच्छी, याकू नहीं राजनीति कले कांग्रेस को बेस सामना करहब एवं एथिपाई सेतेबेले जो अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रियता आसूला तांके साथे मेंट करी कांग्रेस दल को सेगमेंट करहब एवं विजु बाबूंकर देहावसान पर तांकोठु जो फायदाटा जो लोक मान भितर से चर्चार थे से फायदाटा को नापी ना दलटे कराइला एवं विजु बाबू ना आउ जड़े किए कौड़े दल कर नब अन्न मैंने से नवीन बाबू को लेकिन आणिक ये सभापति करते एवं सक्सेस निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी सह मेंट होकर से बाबू जनक प्रसन्न आचार्य जे कि आपण मानकर मन थी दीर्घ 28 वर्ष धरिकी विजु बाबू ना रे गठन होता दल जदि कई सर्वाधिक उपकृत होती लाभान्वित होती से होती नवीन पट्टनायक, कारण 28 वर्ष है से क्षमतार अच्छा, 25 वर्ष मुख्यमंत्री और आउ 3 वर्ष केंद्र मंत्री। तांको परे जो माने उपकृत होती प्रथम नंबर होउछंती प्रसन्न आचार्य, कारण जो अन्य प्रतिष्ठाता सदस्य माने दलरू बाहर कर देते बहुत चालाक होते नवीन बाबू। जो प्रसन्न आचार्य कहते विजु बाबू होउछंती विजु जनता दल संपत्ति, से कौन कहते शुणु। विजु बाबू को कौन दलर परिधि भितर बांधिबा विजु बाबूंकर व्यक्तित्व प्रति असम्मान अटे। विजु पट्टनायक केवल विजु जनता दल परिधि भितर सीमित नुहंती। आज विजु बाबूंकर एपरि बहु अनुगामी अछंती जो माने विजु जनता दल सभ्य नुहंती। तार अर्थ कौन से विजु पट्टनायक को भल पाती नहीं, जो माने विजु बाबू को भल पाती से समस्त विजु जनता दल सभ्य आवश्यक अटे। से कौन कहले आप शुणिले जे से कहउछंती जे एटा विजु बाबू को गोटे दल भितर सीमाबद्ध करी रखिले तांको प्रति अन्याय हबो एवं एटा बीजेडी रो संपत्ति नुहे। विजु पट्टनायक होउछंती ओडिशार संपत्ति, आधुनिक जुगर निर्माता, ओडिशार गर्व और गौरव। तेणु ओडिशार प्रत्येक लोक यांकू सम्मान दबा दरकार एवं विजु बाबू विजु जनता दल भितर सीमाबद्ध न रहिबा दरकार। गोटे बड़ कथाटा आज्ञा एक किए कहूँ, एक किए चाहूँगी, ये क्या निर्देश एभली कथबार्ता कर किसी गोटे बुझामणा हो जाइए। कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य भारतीय जनता पार्टी सेटा ही चाहूँगी जोटा प्रसन्न आचार्य कहते। बीजेपी चाहूँगी ए विजु जनता दल भितर विजु शब्दटा उठी जाऊ, जनता दल हो जाऊ।
ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେମିତି ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ଅଣାଯିବ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଜାକଜମକରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କଲା। କାଁ ଭାଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ତାହା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଯେଉଁଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିତରିଆ କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଏ କାହିଁକି ଥିଲା ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିଥିବା ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦବାଣୀ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି କି? କାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ତ କହୁନଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ ଏଭଳିଆ କଥା କହିଲେଣି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ୱରଟା କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେପି ଜାଣିଛି ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁ ରହନ୍ତି, ବିଜୁ ଲିଗାସି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବାଟରେ ବିଜେଡ଼ି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଳ କରିକି, ତାହେଲେ ଆହୁରି 24-25 ବର୍ଷ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ, କ୍ଷମତା ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଚାଣକ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠୁ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଜେଡ଼ି ନାଁଟା ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆଗ ଭାଗୁଆଳି ହେବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଦିଗ୍ଗଜ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଲିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ତାକୁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଳ କୌଶଳ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଏଇଟା ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ଟିକେ କହିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ 14 ମସିହାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ନଥିଲା, କେବଳ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦଳରେ ଅଛି, ଏ ସିନିୟର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ପଶିଛି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବା, ଏ ଖାଲି ଜନତା ଦଳ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେବେ ହେବ, କମିଟି କେବେ ଗଠନ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ କାହାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚରରେ, କାହାକୁ ଜେଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଡର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡର ଭୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସଭାପତି ହେଲେଣି, ଖାଲି ନିଜର କମିଟିକୁ ଗଠନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୁଖ, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିଟା ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି 21 ଜଣିଆ। କାରଣ କାହିଁକି ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରୁ, ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ସକ୍ଷମ, ତାକୁ କେତେ କିଏ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ୍ଭିକତା ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ବିହୁନେ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ,
କିଛି କରାମତି ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯେତେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ନିଜକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହିକି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା କଥା ପଳାନ୍ତୁ, କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗା ସେମାନେ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପଳେଇଗଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସିଙ୍କୁ ଭଲ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଆରୋହଣ କରିବେ। ଦଳ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, ଯେଉଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରେ ତାର ଅଧିକାର ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଦଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କେମିତି ଆସିବ? ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି, ନିକମା ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ 21 ଜଣିଆ। ଏଇମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିଏ ଦଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ 21 ଜଣ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 60 ପାଖାପାଖି ସଦସ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହେବ। ଏବଂ এইটা যদি ହୁଏ ତାହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଫାଉଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରିଦେବେ। ଯାହା ପାଇଁ ଇଆଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ସାରି ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି। ତ ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବା ଯେ ବିଜେପି ଏଠି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଓବିସି କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛି ବିଜେପି, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଲିଟେ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଜନସମାବେଶ ହେଇଥିଲେ। ଆଶାତୀତ ଜନସମାବେଶ ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଶା କରୁନଥିଲା। ସେଠିକି ନବୀନ ବାବୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରଠୁ। କିମ୍ବା ସେଇଦିନ ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେନି ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାସୀନ ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇନାହିଁ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟୀ, ନବୀନ ବାବୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 27% ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ 11.2 ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓବିସିକୁ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳିଆ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନା କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକିରି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପେଢ଼ି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଓବିସି ମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 54% ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓବିସି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 54% ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଏଇସବୁ ଗୋଲକଧନ୍ଦା ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଛରେ ରହିକି ବିଜେଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ସବୁଥିରେ ଠିକ୍ ରହିବ, ନା ଇସି ଲାଗିବ, ନା ସିବିଆଇ ଆସିବ, ନା ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ମୋର ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ଲିଗାସି ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥଇଥାନ କଲେଣି। ଏପଟରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯେ ଆମେ ତାଡ଼ି ପକାଇବା, ଖଣି ଖଦାନ ଦୁର୍ନୀତିକି ନେଇ ଆସିବା, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଏ ସିନିୟର ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲୁ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚିହ୍ନ ସମେତ ଏହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର।